صلیبی جنگوں کے دوران ایک نیا گروہ تاریخ میں نکل کر سامنے آیا۔ یہ بہت ابھر کر سامنے آیا، جس کو ہم ٹیمپلر نائٹ یا نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ یورپ کے انتہائی سخت گیر اور جنگجو عیسائی سردار ہوا کرتے تھے، جنہوں نے بڑے سخت طریقے سے مسلمانوں کے خلاف تمام یورپ کے سرداروں کو نہ صرف جنگوں کا حوصلہ دیا بلکہ قتل عام کا ایک ایسا بازار گرم کر دیا اس دور میں، جو آج بھی کئی صدیاں گزر جانے کے بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں جاری ہے۔ اور ان کے عقیدے کے حساب سے یہ جنگیں تب تک جاری رہیں گی جب تک حقیقی حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لا کر تمام باطل طاقتوں کو ختم نہ کر دیں۔ یہ ٹیمپلر نائٹ مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ امن پسند عیسائیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ مذہب سے زیادہ نسلی سوچ کے قائل تھے۔ جیوں جیوں صلیبی جنگیں بڑھتی چلی گئیں، ان نائٹس کی تعداد اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر ان عیسائی سرداروں کی جگہ یہودی عالموں نے لینا شروع کر دی، کیونکہ بعد میں مذہب کا لبادہ کچھ اس طرح سے ان لوگوں نے بدلا کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ انسانی برادری کے لیے خدمت کا کام کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کا دعویٰ بھی کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ گروہ مذہبی سے لے کے معاشرتی پھر معاشی اجارداری قائم کرتا ہوا دنیا پر ایک غیر مخصوص انداز میں حکمرانی کرنے کی سوچنے لگا۔ پردے کے پیچھے رہ کر عام کاروباری اداروں سے لے کر حکومت تک کو یہ اپنے مقاصد کے لیے بناتا اور گراتا۔ حکومتوں کو بنانا اور گرانا یہ اس کا مخصوص ہنر بنتا چلا گیا۔ یہاں یہ سوال بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں نے شروع میں خود کو ٹیمپلرز نائٹ یا نائٹ ٹیمپلرز ہی کیوں کہا؟ یہ کس چیز کی حفاظت کر رہے تھے، کس لیے کر رہے تھے اور کس کے کہنے پر کر رہے تھے؟ محققینوں کا کہنا ہے شروع میں یہ صرف 12 ہوا کرتے تھے، یعنی 12 ٹیمپلرز، اور یہ ایک ایسے خزانے کی حفاظت کر رہے تھے یا کہیں مقدس تبرکات کی حفاظت کر رہے تھے یا اس کے ذمہ دار تھے جو ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس سے وابستہ تھی۔ کچھ ماہرین اسرائیلیات کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ جو ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا تھا، وہ 9 یا 13 سال تک انہی ٹیمپلر نائٹس کے پاس رہا تھا۔ پھر انہوں نے اسے چھپا دیا، کسی ایسی جگہ چھپا دیا جہاں پر یہ اب خود بھی نہیں پہنچ پاتے اور نہ ہی وہ دنیا کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ آج کسی کو معلوم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں ہے، اور وہ خود بھی اس کی تلاش میں مارے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ بنا تابوت سکینہ کے انہیں دوبارہ دنیا میں غلبہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں یہاں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، یہ سب ٹیمپلر نائٹس کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تبرکات نہ تو انہیں ملے ہیں اور نہ ہی انہیں مل سکیں گے۔ انہیں صرف آخری وقت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام برآمد کریں گے۔ پھر انہیں دیکھ کر کئی یہودی بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، لیکن بہت سارے یہودی ایسے ہوں گے جو تابوت سکینہ کو ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے۔ ان تبرکات کے محافظ کے طور پر صلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت سے پہچانے جانے والا یہ گروہ جو ٹیمپلرز یا نائٹ ٹیمپلرز کہلایا، دھیرے دھیرے یہ تمام معیشت پر حاوی ہوتا چلا گیا، اور ایک دور ایسا بھی آ گیا کہ یورپ کے تمام بادشاہ ان ٹیمپلرز کے مقروض ہو گئے۔ لیکن جب فرانس کے بادشاہ فلپس 4 کے سامنے ان کی سازش کھلی تو اس نے تب کے ٹیمپلرز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ کو ہٹا کر ایک نئے پوپ کو ٹیمپلرز کے تمام معاملات کی چھان بین کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر جو سچائی سامنے آئی وہ انتہائی خطرناک تھی۔ اس لیے تمام ملکوں میں ٹیمپلرز کو گرفتار کر کے ان کی سرگرمیوں پر، ان کی تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر جب تمام یورپ کی عوام ان کے خلاف ہو گئی تو ان پر ایک عظیم سزاؤں کا دور شروع ہو گیا، جس میں پھانسیاں تھیں، قیدیں تھیں، ان کو زندہ جلا دینا بھی شامل تھا۔ پھر ٹیمپلرز نے اس کے بعد ایک نیا سبق سیکھا، اور وہ سبق یہ تھا کہ ایک ہاتھ میں قوت اور اقتدار دونوں کا ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو تقسیم کر دینا سب سے بہتر ہے۔ بہت سارے یورپین مورخین جنہوں نے اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج یہ جو ڈیموکریسی یعنی جمہوری نظام لایا گیا ہے وہ ان کے اسی نظریے کے مطابق ہے جو کہ بادشاہت کے خلاف تھا، کیونکہ ان کی برادری نے یہ محسوس کیا تھا کہ پردے کے پیچھے رہ کر یا زمین کے نیچے رہ کر یعنی چھپ کر تمام نظام پر گرفت رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ فرانس کے بادشاہ فلپس 4 سے بچ کر کئی ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ چلے گئے اور انہوں نے دھیرے دھیرے وہاں
खुद को मजबूत कर लिया, लेकिन बिल्कुल छुपे रहे, अपनी शिनाख्त छुपा ली ताकि लोग उनको भूल जाएं। 1717 AD यानी 1717 ईस्वी में जब टेम्पलर्स नाइट दोबारा यूरोप में उभरे या सामने आए तो उनकी पहचान पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब टेम्पलर्स नहीं थे, बल्कि वो अब फ्री मेसन कहलाते थे। और टेम्पलर के इस नए ग्रुप यानी फ्री मेसन का पहला मेंबर बर्तानिया के शाही खानदान का प्रिंस वेल्स फेडरिक था, जिसके बाद बर्तानिया के कई बादशाह, मलकाएं, शहजादे, शहजादियां, उमरा, लॉर्ड्स, वो सब के सब इस तंजीम का बाकायदा हिस्सा बनते चले गए। वो सब इतने ज्यादा इसमें मुलव्विस हो गए कि बर्तानिया के वजीर आजम चर्चिल को भी कई बरतानवी फ्री मेसन ही कहते हैं। इस नई पहचान वाले नए गिरोह में मुआशरे के बड़े बड़े और कद्दावर लोग और ताकतवर हजरात भी बड़े पैमाने पर आते रहे और फिर इसके नतीजे में ये तंजीम फ्री मेसन एक बहुत बड़ी तंजीम बनकर पूरी दुनिया में सामने आई। आज भी दिल्ली के जनपद पर वो इमारत मौजूद है जो ग्रेट लॉज ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा मौजूदा कोलकाता जो पहले कलकत्ता था, चेन्नई जो पहले मद्रास था, मुंबई जो पहले बॉम्बे था, जयपुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, पुणे, केरला और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जगह इनकी इमारतें मौजूद हैं। द ग्रेट लॉज ऑफ इंडिया, जिसको 24 नवंबर 1961 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। इसके मेंबर्स मोतीलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, JRD टाटा, BR अम्बेडकर, जॉर्ज फोर्ड और जॉर्ज वॉशिंगटन भी शामिल थे। इंडिया का सबसे पुराना फ्री मेसन हॉल कलकत्ता फ्री मेसन हॉल के नाम से है, जिसको द स्टार इन ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अमरीश सिंह रॉय जो एक फ्री मेसन के साथ साथ रीजनल सेक्रेटरी भी है। इसके अलावा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक फ्री मेसन ही था। इसके बाद भी एक लंबी लिस्ट है जिसका जिक्र हम अपने आने वाले अगले वीडियोस में करते रहेंगे और हर मेंबर का नाम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल फ्री मेसन तंजीम की बात कर रहे हैं तो इसी पर फोकस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इंडिया में आज भी फ्री मेसन तंजीम काम करती है। यहाँ आज भी बहुत सारे मास्टर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, मेंबर्स हैं जो इनके लिए काम करते हैं। साथ ही इनमें काम करने वाले बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं और वो लोग इस बात को तस्लीम भी करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी फ्री मेसन की एक बड़ी तादाद है और आज भी वहाँ पर ये लोग काम करते हैं और वहाँ पर भी जो फ्री मेसन से जुड़े हुए लोग हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। पर इस बात को वो लोग तस्लीम भी करते हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाए तो वो फ्री मेसन से जुड़े होने को तस्लीम तो करते हैं, लेकिन अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात से खुद को अलग करते हुए कहते हैं कि उनका कोई खुफिया एजेंडा नहीं है। लेकिन फिर वो उसकी मुखालफत भी खुलकर नहीं करते। लेकिन वो लोग फ्री मेसन की अलामात और उसके मखसूस निशानात जो उनके पैगामात देने के लिए यानी मैसेज को आगे भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। खासकर एक आंख, मखसूस सितारा जो पेंटागन कहलाता है, पेंसिल, कंपास जैसे और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। साथियों, ऐसा कौन है जो माइकल जैक्सन को नहीं जानता? जी हाँ, वही माइकल जैक्सन जो मॉडर्न जमाने के म्यूजिक का एक बेताज बादशाह था। कई लोग उसको भी फ्री मेसन से जुड़ा हुआ कहते हैं क्योंकि उसका एक बड़ा ही फेमस गाना था डेंजरस। जब वो रिलीज हुआ तो उसमें कहा गया कि माइकल जैक्सन ने जानबूझकर उस गाने में शैतानी ताकतों और कुव्वतों का पैगाम पूरी दुनिया में भेजा है। इसके अलावा माइकल जैक्सन की एक और एल्बम द ब्लड ऑफ डांस फ्लोर का एक गाना सूजी जब सामने आया, जिसके बोल थे सूजी गॉट योर नंबर, जब ये गाना सामने आया तो उसमें सूजी के किरदार पर मगरिब में बड़ा हंगामा हुआ और एक सवाल खड़ा हो गया, ये सूजी कौन है? और शायद उसका ताल्लुक भी फ्री मेसन के किसी किरदार से है। वैसे हम आपको बता दें ये सब कुछ मगरिब में डिस्कस किया जाता है, इन पर बात होती है, इन पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। आज भी लोग यूट्यूब पर बैठकर, आज भी लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर इन पर बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। ये तो हमारे ही मुल्क हैं जहाँ पर हम ये बात ही नहीं करते, हमें सब कुछ कॉन्स्पिरेसीज लगती हैं। इसी तरह आप लोग मैडोना के बारे में जानते होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनका मैं जिक्र अपने आने वाले वीडियोस में करता रहूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे मैडोना का जिक्र कर रहा था। मैडोना का एक गाना है लाइक अ प्रेयर
और उस गाने के वो 2 मिसरे बड़े ही इंतहाई बहस का सबब बने। इन मिसरों में वो कहती है, जब तुम मेरा नाम पुकारो तो मुझे ये दुआ की तरह लगता है, मैं अपने घुटनों पर झुक जाती हूँ और तुम्हें आधी रात में अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इस गाने को बहुत से लोगों ने जब रिवर्स ट्रैक किया तो इस गाने में मौजूद था, ओ हियर अ सैटन, यानी ऐ शैतान तू हमें सुन, और उसके वाज़े अल्फाज पूरी दुनिया के सामने आए। साथियों, फ्री मेसन आज भी दुनिया में मौजूद है, पहले भी मौजूद थी टेम्पलर नाइट्स के नाम से। इनके क्या मंसूबे हैं, ये क्या सोचते हैं, इनका क्या रोल है, क्या किरदार अदा करते हैं, क्या किरदार करने का सोचते हैं। साथियों, अगर ये सब कुछ भी आपको जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।